جی ناظرین السلام علیکم، اور آج ایک بہت ہی تکلیف دہ خبر پر بات کرنی ہے، اور ہمارا میڈیا اس طرح کی خبریں چلاتا رہا ہے، لیکن آج تو انہوں نے حد ہی ختم کر دی ہے، اور خبر بڑی تکلیف دہ ہے، اور اس میں اے آر وائی پہ یہ خبر چلی ہے، تو ظاہر ہے آپ کو اندازہ ہی ہوگا کہ وہ خبر کی تفصیلات کیا ہوں گی۔ اس پہ معروف تجزیہ کار اور چودھری غلام حسین صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ مریم نواز جب نیب کی حراست میں تھی تو ان کی ویڈیوز جو اس کمرے کی تھی وہ سامنے آ گئی ہیں، اور اپنی طرف سے بڑی بریکنگ دے رہے ہیں کہ اس کے اندر وہ کس سے فون پہ بات کر رہی ہیں، کس کو دھمکیاں دے رہی ہیں، کون سا لباس پہنا ہوا ہے، کیا کر رہی ہیں۔ اور یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور یہی ٹیلی ویژنوں پہ چل رہی ہے، اور ظاہر ہے مریم نواز اس وقت تک نیب کی حراست میں تھی، اور مریم نواز جو کہتی رہی ہیں اس پہ یقین اب لوگوں کو آ گیا ہوگا کہ وہ جب نیب کی حراست میں تھی تو ان کے کمرے میں کیمرے لگائے گئے، ان کے باتھ روم میں کیمرے لگائے گئے، ان کی ہر جگہ ریکارڈنگ کی گئی۔ یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ اب اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے، اور ایک چینل اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر دے رہا ہے، اور ایک بہت بڑا ایسٹ کر کے بہت بڑی خبر کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ میرے خیال میں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہم سب کو، اور اس سارے معاشرے کو، نیب کو، اور جن لوگوں نے یہ ریکارڈنگ کی ہے، ظاہر نیب نے کی ہے یا ایجنسیوں نے کی ہوگی۔ اور ایک لمحے کے لیے اگر ہم بھول بھی جائیں کہ یہ جو ہے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی بیٹی کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک خاتون پولیٹیکل لیڈر کی بات ہو رہی ہے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ایک خاتون کی بات ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب ان کی ویڈیوز دیکھتے تھے، یہ بہت سے لوگوں نے بتایا، سارے قیدیوں کی، نواز شریف ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، چاہے مریم نواز ہوں، اپنے آفس میں لیپ ٹاپ پہ وہ ان لوگوں کی اذیت دیکھا کرتے تھے۔ شدید گرمی میں بغیر پنکھے کے ان لوگوں کو کال کوٹھڑی میں ڈالا ہوا تھا، اور یہ جو اینگل ہے کہ وہ کس سے بات کر رہی تھی، کون سا لباس پہنا ہوا تھا، یہ کتنا خطرناک اینگل ہے۔ یہ تو پولیٹیکل لیڈر ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک عام عورت کے ساتھ جیل کے اندر کیا سلوک ہوتا ہوگا، کن مرحلوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہوگا، اور اس کے جو ذمہ داران ہیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس بات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ ایک خاتون جو کہ اب جیل آپ کی حراست میں ہے، وہ اپنے کمرے میں کیا کر رہی ہیں، آپ اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ آپ کے لیے یہ بڑی بات ہے کہ ان کے پاس فون ہے، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کمرے میں ریکارڈنگ کیوں ہوئی ہے۔ دنیا کی کوئی عدالت، کوئی ادارہ اس جرم کی اجازت نہیں دے سکتا، اور اس جرم کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بے نقاب ہوں گے۔ مجھے شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہتے ہیں، اب اس بات پر یقین آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو معاف کر دیں گے لیکن میں اس چیئرمین نیب کو معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ حرکتیں یہ وہاں پر کر رہے تھے کہ خاتون کی کمرے میں ویڈیوز بنا رہے تھے، اور اس کو اس موقع کے لیے رکھا ہوا تھا کہ جب ذرا حکومت تھوڑی سی سٹیبل ہونے لگی ہے تو ان کو لاد کیا جائے۔ عمران خان کا سارا دور حکومت جعلی یہ ویڈیوز کا محتاج رہا ہے۔ ان کے کبھی ارشد ملک کی ویڈیو سامنے آ گئی تو اس سے عمران خان کو دھچکا لگا، کبھی چیئرمین نیب کی ویڈیو کی بیس پر انہوں نے لوگوں سے انتقام لیا، اور لوگوں کو اتنے برے مقام پر پہنچا دیا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح انہیں جیلوں میں ڈال، صرف ایک اس شخص کی ذاتی حرکت تھی جو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، میں اس کے حق میں بات نہیں کر رہا، لیکن اس حرکت کے نتیجے میں، اور اس کی ویڈیو نیوز 1 پہ چلائی گئی، اور اس کے نتیجے میں آپ نے پورے سسٹم کو ہی ہائی جیک کر لیا۔ اور ابھی جو ہے میرے خیال میں یہ بہت
संजीदा मसला है, इसके ऊपर यकीनन अब कोर्ट्स में बात होनी चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट्स में अगर मुमकिन है तो बात होनी चाहिए कि ये वो कौन से बदकिरदार लोग थे जो इस तरह की रिकॉर्डिंग करते रहे और सियासी ख़वातीन को इस तरह इंतकाम का निशाना बनाते रहे। बहुत सारे लोगों को शायद यकीन नहीं आता होगा कि ये किस तरह मरीम नवाज़ जो कह रही थी कि मेरी रिकॉर्डिंग होती रही और हर जगह कैमरे लगे हुए थे, लेकिन आज के बाद तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है इमरान खान, उनकी पार्टी, उनके हवारियों को तो कोई शर्म नहीं है, लेकिन इस हुकूमत को तो शर्म करनी चाहिए ना, इन्हें तो कुछ हया करनी चाहिए। एक चैनल इस तरह की खबरें ब्रेकिंग के तौर पर चला रहा है और आप मुंह में उंगलियां डाल के बैठे हैं, यानी कुछ भी नहीं कर रहे। एक पैमरा एक इदारा हुआ करता था जो वैसे तो ज़रा सी बात पर नोटिस ले लिया करता था, तौहीन अदालत पर और पता नहीं किस किस बात पर। नवाज़ शरीफ को उन्होंने बैन करके रखा हुआ है और इतनी बड़ी गैर अखलाकी हरकत एक चैनल पे हो रही है, वो कोई नोटिस नहीं ले रहे, कोई बात नहीं कर रहे। तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। मैं अब ये समझता हूँ कि इसमें हुकूमत की भी नाकामी है। भाई किस नाम का ये आप हुकूमत में आए हैं अगर इस तरह की खबरें चल रही हैं? तो आपकी मीडिया मैनेजमेंट टीम किधर है? किस तरह पैमरा क्या कर रहा है इस वक्त? हुकूमत क्या इस चैनल के ख़िलाफ़ कर रही है? कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं है। अभी कल मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि वो PTV के स्पोर्ट्स राइट्स का क्या हशर हुआ, ARY को फ्री खाते में देने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या ARY सियासी शख्सियात से बड़ा है, जमहूरियत से बड़ा है, इस मुमलिकत पाकिस्तान से बड़ा है, फ़ौज से बड़ा है? सबसे बड़ा है ARY। कितनी दफ़ा इनको जुर्माना हो चुका है, ये इंग्लैंड में ये बंद हो चुके हुए हैं, माफ़ियाँ मांग चुके हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में कोई कवानीन नहीं है लिहाजा खुल के जो मर्जी बोले। सच्ची बात है कि शर्म से सर झुक गया है। इतनी गलीज़ ये गुफ्तगू है और इतनी, और मसलन जुर्म असल में ये है कि किसी खातून की आप हिरासत में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बाद में उसको सबूत के तौर पर लेके जा रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि वो वीडियो क्या है, उसके अंदर क्या गुफ्तगू हुई है, लेकिन बिसाइड्स दैट उसको बिल्कुल भूल जाइए। लेकिन क्या ये जुर्म काफ़ी नहीं है कि इमरान खान के फाशिस्ट होने को साबित करने के लिए, नैब के जराइम को साबित करने के लिए, एजेंसियों के जराइम को साबित करने के लिए कि एक खातून की आपने हिरासत में वीडियोस बनाई हैं और उसको आप सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं? दुनिया के किसी कोर्ट में इस बात को सबूत के तौर पर माना नहीं जाएगा, इसलिए कि जब ये अदालत में पेश करेंगे तो अदालत पहले पूछेगी कि आपको जुर्रत कैसे हुई कि आप किसी खातून की उसके कमरे में रिकॉर्डिंग करें जबकि वो हिरासत में है, आपके रहमो करम पर है। तो ये सिलसिला तो अदालत पहले ये सवाल पूछेगी, फिर उसके बाद वो आपके सबूत की तरफ आएगी और यहीं पे ये। लेकिन इसका मकसद अदालतों में पेश करना नहीं है, इसका मतलब मकसद सिर्फ ये होगा कि एक मीडिया ट्रायल किया जाएगा, सोशल मीडिया पे ये वीडियो चलेगी, 4-6 दिन गंदी गुफ्तगू होगी, उसके बाद किसी और साइड पे चलेगी। लेकिन एक ख़ानदान को आप कितना डैमेज कर चुके हैं इसके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं है। मेरे ख़्याल में अब जो सोशल मीडिया के लॉज हैं जो इस तरह की वीडियोस को मंजर आम पे लाने वाले इन चैनलों के ख़िलाफ़ जो इस तरह की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं और वो सारे लोग जो इस तरह की रिकॉर्डिंग में मुलव्विस रहे हैं, उनको करार वाकई सज़ा देनी पड़ेगी। बहुत सी बातें हैं जिसमें आदमी दरगुजर से काम लेता है, माफ़ी का सोचता है और कहता है कि सिस्टम को चलना चाहिए, लेकिन इस तरह की बातों पर कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। और ये वाक़या ऐसा है कि कल को किसी भी खातून के साथ हो सकता है। तो इस पे मुझे बहुत रंज है और मेरी ख्वाहिश ये है कि पार्टी लाइन से हटकर भी इंसानी बुनियादों पर, ह्यूमन राइट्स की बुनियादों पर सारे पाकिस्तानियों को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, वरना ये वो आग है जो कल को आपके घर में भी लग जाएगी।